آج میں خدا کی پہچان پہ پریزنٹیشن دوں گی کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. خالق و مالک کی کائنات جس کی ہم پرستش کرتے ہیں, جس کی عبادت, جس سے مدد مانگتے ہیں اور ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس پر ایمان رکھتے ہیں. خدا کی پہچان کا سفر ایک فطری سفر ہے اور وہ بہت آسان سفر ہے. ہر انسان عین اپنے طریقے سے شروع کر سکتا ہے. اللہ رب العزت کے وجود کا طریقہ, وجود کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ اونٹ کے پاؤں کے نشان بتاتے ہیں کہ اس کا کوئی چلنے والا ہے. اسی طرح کشادہ راستوں والی زمین اور بلند موجوں والے سمندر اس ذات پر دلالت نہیں کرتے کہ کیا ان کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ بڑا باخبر ہے. حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے اللہ کو پہچانا. اب قدرت کے منصوبے, انسان کے منصوبے کبھی کبھی ناکام اور معیار پر نہیں اترتے, تو اللہ کے منصوبے بغیر ہمسر کے معیار پر اترتے ہیں. لہٰذا قدرت کے تمام منصوبے اللہ کے کہنے پر چل رہے ہیں. جس طرح ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں, ہاتھوں کی انگلیاں بڑی ہوتی ہیں اور پاؤں کی انگلیاں چھوٹی ہوتی ہیں. اگر ہاتھوں کی انگلیاں چھوٹی اور پاؤں کی بڑی ہوتی تو ہمارے کام کرنے میں مشکل ہوتا, اور اس میں خدا کی قدرت ہے کہ ہم اپنی جسمانی اور دنیاوی چیزوں سے خدا کی پہچان کر سکیں. اور آج میں موت پر پریزنٹیشن دے رہی ہوں کہ جس طرح موت صرف خدا کے ہاتھوں میں ہے. موت ہر شے کو لازمی آتی ہے. اس کا دنیا میں آنے سے پہلے موت کا وقت مقرر کر دیا جاتا ہے. اسی لوح محفوظ میں ہماری تقدیر ہر شے لکھی جا چکی ہوتی ہے. کہ کل صغیر و کبیر مستتر, سورہ قمر کی آیت نمبر 53, کہ ہر چھوٹی اور بڑی شے لکھی ہوئی ہے اور ترک یا خوش کوئی بھی معمولی چیز بھی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. سورہ انعام آیت نمبر 53. موت کے بعد زندہ رہنا, موت خدا کے ہاتھوں میں ہے اور مرنے کے بعد کچھ اور دیر تک زندہ رہتے ہیں. جس طرح روح نکل چکی ہوتی ہے مگر دماغ 7 سے 10 منٹ تک زندہ رہ سکتا ہے اور دل 4 سے 6 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے. مگر ایک چیز ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور وہ ہے ہماری نیکیاں. مرنے کے بعد تک ہماری نیکیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں مگر روح نکل چکی ہوتی ہے. اب روح کس چیزوں سے مل کے بنتی ہے؟ روح جوہر ارتقا, جوہر بقا اور جوہر وجود اور جوہر خوشبو سے مل کر بنتی ہے. مرنے کے بعد روح حسب مراتب جس قدر انسان نیک ہے تو اسی طرح اس کی روح سفر کرتی ہے. موت کے بعد ہماری اصل زندگی شروع ہوتی ہے. موت ہمیں پروردگار اور قیامت پر یقین دلاتا ہے اور ان کی پہچان کرواتا ہے. کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنوں کی روحیں زمزم یا جائے زمزم پر ہوں گی. مردے کو زندہ, اللہ موت کے بعد زندہ کو مردہ اور مردے کو زندہ کر سکتے ہیں کیونکہ کائنات کا نظام اسی کے ہاتھوں میں ہے. واقعہ بتاتی چلوں کہ جس طرح مولا کائنات نے بھی مردے کو زندہ کر کے کلمہ پڑھایا, اور جب خدا کا ولی مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ خدا جو کائنات کا نظام چلانے والا ہے, جو اس دنیا کا قادر مطلق ہے, وہ کتنا طاقت ہے. بے شک اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, ہر شے پر نظر ہے, وہ قادر مطلق ہے. ہماری موت جب لکھی ہے اسی وقت ہوگی. وہ خدا کے سوا کوئی اور روک نہیں سکتا کیونکہ وہ ہماری تقدیروں کو بدل سکتا ہے. لیکن موت سب کو آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. زندگی میں آنے کا مقصد آخرت کی تیاری ہے. اچھا عمال کر کے اصول دین پر ایمان رکھے اور خدا کی توحید پر ایمان رکھے تاکہ موت کے بعد کا سفر آسان ہو جائے اور اپنے اعمال کی بنا پر سفر کریں. ہمیں چاہیے کہ زندگی میں اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنی روح کو خوبصورت بنائیں, کیونکہ مرنے کے بعد ہمارا جسم زندگی میں ہی رہ جاتا ہے اور روح ہمارے ساتھ آخرت تک کا سفر کرتی ہے. اور موت سے خدا کی پہچان, موت کو دیکھ کر ہمیں خدا کی پہچان ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے, ہر چیز کا وقت مقرر کر رہا ہے. کہ جس طرح سورج کا وقت پہ نکلنا, وقت پہ غروب ہونا وقت پر ہوتا ہے, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کوئی بھی اس کی نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتا. ہم نے باری تعالیٰ پروردگار عالم نے ہماری عقلوں کو اپنی صفات کی حدود سے آگاہ نہیں رکھا اور معرفت سے اور اپنی پہچان سے محروم نہ رکھا. اس خدا کی ذات میں کسی کو بھی تشبیہ نہیں دے سکتے, اور جو اس کی ذات میں کسی کو شریک کرے تو وہ اس کی ذات میں شرک کرتا ہے. کوئی بھی اس کی ذات میں شرک کرتا ہے تو اسے شرک کرتا ہے. اس نے اپنی ذات معرفت کو ثابت کرنے کے لیے ہر شے کو خلق کیا. وہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے کیونکہ وہ ان سب پر محیط ہے. عبادت صرف اور صرف اس کی ہوتی ہے کیونکہ وہ لائق عبادت ہے اور لائق سجود ہے. اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم انبیاء اور فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں مگر ان کی عبادت نہیں کرتے. اسی طرح انبیاء کو وسیلہ بنانا یعنی اے حضور یہ درخواست ہے. پروردگار عالم نے ہر ایک فرشتوں کے کام سپرد کر دیا. جس طرح بعض کو روح نکالنے پر, بعض کو جنگوں میں مومنین کی مدد کرنے پر, تمام ذمہ داریاں خدا کے حکم سے ہو رہی ہیں. لہٰذا انبیاء, معصومین, فرشتے شفاعت کرنا کیونکہ خدا کے اذن سے, لہٰذا عین توحید ہے. اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفیع نہیں ہو سکتا. سورہ یونس آیت نمبر 3. پیغام, ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری شروع کر دیں اور موت کو ہمیشہ یاد رکھیں اور توحید, امامت, قیامت کا یقین رکھیں کیونکہ موت ایک نہ ایک دن ضرور آتی ہے. خدا کی پہچان, اور میں خدا کی پہچان کو دعا کے ذریعے سے ڈیفائن کروں گی کہ اگر اس تصویر میں دیکھا جائے تو ایک انسان ہے جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا گڑ گڑا کر ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی حاجت کو طلب کر رہا ہے. اور عزیزان گرامی, اس انسان کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی تو ہے جس کے آگے ہی اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگ رہا ہے.
अपनी आदत को तर्क करा है। और बेशक जब हम दुआ मांगते हैं हमारी दुआएं कबूल होती हैं। हमारे दिल का हाल जब बगैर बोले हमारे दिल की हाजात कबूल हो जाती हैं तो हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि कोई है जो हमारे दिल का हाल जानता है, जो हमारी दुआओं को सुनता है। और बेशक वही खुदा है कि जो हमारे दिल का हाल जानने वाला है, जो हमारी हाजत को पूरा करे। खुदा की पहचान। मेरा ईमान है किस्मत। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। खुदा को पहचानना क्या होता है? बस मामूली सी बात है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा को तलाश करे और एक नज़र अपने आज़ा पर डाल ले। जहाँ मामूली सी चीज़ आँख, ये हमें देखने के लिए काम आती है और आँख इंसान के बनाने की चीज़ नहीं है, बल्कि इंसान आँख के लिए ग्लासेस ज़रूर बना सकता है लेकिन आँख नहीं बना सकता। ये बस खुदा का इख्तियार है कि जिसने आँख को बनाया है और देखने के लिए मंजर दी। गौर करें तो मंजर बनाने वाला भी समझ आ जाएगा कि किस तरह पहाड़ ज़मीन के सहारे से खड़े हुए हैं, कि किस तरह सूरज वक्त पर निकल रहे हैं और चाँद का रोशनी देना, दरख्त से फल का उगना, समंदर का ज़मीन पे ठहरे रहना, ये सब खुदा का इख्तियार है जो हमें अल्लाह के होने का एहसास दिलाता है। ये सब दुनियावी चीज़ें हैं जो हमें खुदा की पहचान करा रही हैं। अगर हम किस्मत पर गौर करें, किस्मत देखने वाली चीज़ नहीं है, ये भरोसे करने वाली चीज़ है कि किस्मत के बारे में इल्म सिर्फ खुदा को होता है, इंसान तो बस भरोसा रखता है। अल्लाह कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सिवाय अल्लाह की किसी को नहीं मालूम, जैसे गुस्सा, दिल, मोहब्बत, और इनमें किस्मत की है, ये सिर्फ खुदा को मालूम होती है। इंसान बस इतना जानता है या फिर उन चीज़ों का इल्म होता है कि जितना खुदा ने इनको अता किया होता है। इस पूरी कायनात में मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं और खुदा ने हर किसी की किस्मत मुख्तलिफ बनाई है। किस्मत ऐसी चीज़ है कि इंसान न किस्मत पैसों से खरीद सकता है और ना ही तब्दील कर सकती है, सिवाय अल्लाह के जो किस्मत को बदलने वाला और संवारने वाला है, कि इंसान को अपनी किस्मत से तंग आ जाता है और दुआओं के ज़रिए अपनी किस्मत बदलने की दुआएं मांगता है। ये नहीं जानता कि परवरदिगार आलम ने इसके लिए कुछ बेहतर सोच रहा है, लेकिन वो दुनियावी चीज़ों के लिए खुदा को भूल जाता है। किस्मत का पलटना, हर चीज़ इंसान के इख्तियार में नहीं होती। जब इंसान दुनिया में आता है तो परवरदिगार आलम उसकी किस्मत बनाते हैं। रसूल खुदा ने हुज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया था कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, एक दूसरे के बुरे वक्त मुसीबत खुशी में साथ होंगे। अगर किसी भी मुसलमान शख्स को कोई ख्वाहिश रखता हो या उससे मिल नहीं रही हो, उसकी किस्मत में नहीं हो, तो दूसरा मुसलमान उसके बुरे वक्त में काम आता है, मगर उसकी किस्मत नहीं बदल सकता। लेकिन अगर उसकी नीयत साफ़ हो तो परवरदिगार आलम उसकी किस्मत बदल देते हैं। इसी तरह किस्मत सिर्फ परवरदिगार आलम नहीं, उनके ख़ास बंदे भी बदल देते हैं, कि जिस तरीके से मौला हुसैन ने कहा को 7 बेटे अता कर दिए, कि रसूल खुदा के पास आया तो रसूल खुदा ने फरमाया था कि इसकी किस्मत में औलाद नहीं, मौला हुसैन ने उसकी किस्मत बदल दी और उसे 7 बेटे अता कर दिए। आज का मेरा नुमाना खुदा की पहचान और दिल का धड़कना। जो शख्स अल्लाह की पहचान और मार्फत को चख चुका होता है, उसका मज़ा चख लेता है, तो उसे इबादत का मज़ा पा लेता है। वो ऐसी इबादत का मज़ा पाता है कि अगर उसे इसी जहाँ में बहिश्त और खुदा की मार्फत मिले तो वो मार्फत को ही अपना दोस्त रखेगा। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो खुदा की बहुत सी नेमतें हैं जो उसने हमें अता करती हैं, कि उसने हर शय से हमें नवाजा है, कि अगर उसने हमें आँख दी है, कि जिसको अगर जो अंधा हो, जो बीनाई, जिसके पास बीनाई ना हो, वो आँख से उससे पूछे कि आँख की अहमियत क्या है। वो खुदा गायब है, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है, लेकिन उसने अपने चेहरे से अपनी पहचान और निशानी बनाई है। अल्लाह के चेहरे को जानते हुए, समझते हुए हमें अपने ईमान को बेहतर करना है और अल्लाह की अज़मत को समझना है, उससे हमें मदद मिली। उस परवरदिगार ने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। जिधर भी देखें उसकी नेमतें नज़र आया करती हैं, उसकी मार्फत हमारे दिलों में हमेशा रहती है। अगर हम दिल पर गौर करें तो कुरान में कई दफ़ा दिल का जिक्र किया गया है, दिल का जिक्र हुआ है। दिल का हमारे जिस्म में बहुत ख़ास अहमियत है। दिल धड़कते हुए अल्लाह के होने का एहसास दिलाता है कि इसके बनाने वाला भी कोई है। अगर दिल की धड़कन बंद हो जाए तो इंसान का वजूद बेकार का हो जाता है, उसका वजूद किसी काम नहीं आता है। और ये सब खुदा के इख्तियार में ही है। और अपने परवरदिगार से दिल ही लगाओ। जब हमारा दिल एक मरतबा धड़कता है तो लाखों रगें और करोड़ों नसें उसकी धड़कन को महसूस करते हैं। जब हम अपनी आँख बंद करके उस धड़कन को महसूस करते हैं तो हमारा दिल हर एक लफ्ज़ कहता है कि अल्लाह अल्लाह। जब हमारा दिल अल्लाह अल्लाह पुकारता है तो हमारी करोड़ साल की इबादत हो जाती है। दिल ने एक दफ़ा पंप किया तो हमारे सारे जिस्म से अल्लाह का कलाम होना शुरू हुआ है। वही ख़ास इबादत है जिससे इंसान फरिश्ते भी खुश हुआ करते हैं, क्योंकि फरिश्तों के पास नूरानी जिस्म तो होता है मगर दिल नहीं होता। इसलिए कि अगर हमारे दिलों में उसकी मोहब्बत हो गई तो कर्ब हासिल होगा। हदीस तक़सीम में है कि परवरदिगार को भी हमारे मोहब्बत होती है और हमारे जिस्म में भी उससे मोहब्बत होती है। उसने हमें कान दिए हैं जिससे हम सुन सकते हैं, उसने हमें आँखें दी जिनसे हम देख सकते हैं, उसने हमें बहुत सी नेमतें अदा करी हैं और उसने हमें एक दिल भी अदा किया है कि जिससे हम
सांस लेते हैं। अगर हमारे पास दिल ना हो तो हम सांस नहीं ले पाते हैं, जिससे अगर हमारे पास आँखें ना हो तो हम आँखों से देख नहीं पाते हैं। उसने हमें बहुत सी नेमतें अता करी हैं, और अगर वो दिल नहीं देता तो फिर हम सांस नहीं ले पाते, हमारी रगों से खून इधर उधर नहीं जा सकता है। आज मेरा ईमान है कान। खुदा ने हमें कान जैसी नेमत अता की जिससे हम सुनने की सलाहियत रखते हैं, और हम इस कान से खुदा के वजूद को यूँ पहचान सकते हैं कि ये कान बना तो इसका बनाने वाला भी तो कोई होगा। बेशक कि इस नेमत को खुदा के अलावा कोई बना नहीं सकता। इंसान भी इस कान को नहीं बना सकता जैसा खुदा ने बनाया। खुदा ने हमारे एक कान को जैसा बनाया वैसा ही दूसरे कान को भी बनाया। इस कान से हम खुदा की हम्द सना सुन सकते हैं, कुरान की तिलावत सुन सकते हैं, अहले बैत के फ़ज़ाइल सुन सकते हैं, और कान से एक छोटे से मच्छर और मक्खी की बिन को भी सुन सकते हैं। बेशक खुदा कोई वजूद नहीं रखता, लेकिन हमारी दुआओं को सुनता है, और ना कि सुनता है बल्कि उन दुआओं को पूरा भी करता है। और इससे हम अपने खुदा को पहचान सकते हैं, और खुदा ने हमारे को कान जैसी नेमत से नवाजा है। हम उसके लिए जितना शुक्र अदा कर रहे हैं वो कम है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने यूँ तो हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, बेशक उनमें से ये एक नेमत ये आँख भी है। हम खुदा के वजूद को इस आँख से इस तरह पहचान सकते हैं कि खुदा ने हमें ये आँख दी है हर एक चीज़ को देख सकें। कि दुनिया में बेशुमार नेमतें मौजूद हैं तो इसका बनाने वाला कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। जो लोग कहते हैं कि खुदा नहीं तो ये हसीन वादियाँ, ये दरख्त पौधे, ये चाँद सितारे, सियारे, ज़मीन आसमान, पहाड़, चरिंद परिंद किसने बनाया? इसके बनाने वाला भी तो कोई होगा कि जिसने इस खूबसूरत चीज़ों को खल्क किया, इनको रंग दिया। तो हम इस आँख से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन चीज़ों को इतना खूबसूरत बनाने वाला खुदा के अलावा कोई ज़ात नहीं जो इन चीज़ों को बना सके, इन चीज़ों को खल्क कर सके। हम आँख से देखकर बता सकते हैं कि हाँ कोई है कि जिसने इस चीज़ों को खल्क किया है। और खुदा ने हमारी आँख को भी बहुत खूबसूरती से बनाया है। जैसा एक आँख को बनाया वैसे ही दूसरी आँख को बनाया, और जैसे हमारी आँखों को बनाया वैसे किसी आँख को नहीं बनाया। मिसाल, किसी की आँख छोटी है तो किसी की आँख बड़ी, किसी की आँख का रंग काला होता है तो किसी की आँख का भूरा। और उसने इस आँख को बनाया, और हम इस आँख से कुरान की तिलावत कर सकते हैं, अहले बैत के फ़ज़ाइलों को देख कर पढ़ सकते हैं। हम इन आँखों से खुदा का घर यानी खाने काबा को देख सकते हैं। हम इन आँखों से तमाम रोज़ों की देख कर ज़ियारत कर सकते हैं। खुदा का लाखों शुक्र कि उसने हमें इस नेमत से नवाजा। बेशक खुदा नज़र नहीं आता, लेकिन उसने ये नेमतों को बनाया हमारे लिए ताकि हम पहचान सकें कि खुदा मौजूद है। और बेशक कि खुदा जिस्म नहीं रखता, लेकिन वो हमारे शहर से भी ज़्यादा करीब तर है, और हम इस आँख से खुदा की नेमतों को देखकर उसके वजूद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। खुदा की पहचान। हमारा अक़ीदा है कि खुदा की ज़ात पाक हर चीज़ पर है, चाहे वो मिट्टी के इंसान का पुतला हो, चाहे दुनिया की वो नेमतें जिन पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं है, जैसे हवा, चलते हुए पानी, उड़ते हुए परिंदे, और वो सबसे करीबी चीज़ इंसान का धड़कता हुआ दिल। ये वो अल्लाह है कि वो अल्लाह की नेमत है कि जिस पर इंसान चाह कर भी इख्तियार नहीं रख सकता। ये वो खुदा है कि जो सुबह का सूरज तुलू होने से लेकर शाम का चाँद निकलने तक के सफ़र में जो कुछ दुनिया में हो रहा है इन पर इख्तियार रखता है। साइंस कहती है अगर एक सेकंड के लिए भी इंसान का दिल धड़कना छूट जाए तो इंसान उसी वक्त मर जाता है, लेकिन वो खुदा की कुदरत है कि जो मुर्दा इंसान को धड़कता हुआ दिल अता कर सकता है। हमारा दिल बिना थके धड़कता रहता है, वो पूरी ज़िंदगी हमारे पूरे जिस्म में खून और ऑक्सीजन पंप करता रहता है। साइंस के मुताबिक हमारा दिल हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। ये छोटा सा दिल हमारे पूरे जिस्म में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है। दिल की दो साइड्स होती हैं, लेफ़्ट साइड में जो कि डीऑक्सीनाइजिंग ब्लड भरा होता है और जो कि वो इंसान के न्यूट्रिशन डाइट के ज़रिए से वो हमारे जिस्म में चला जाता है, और दूसरी राइट साइड में ऑक्सीजन ब्लड होता है। ये वो खूबसूरत दिल होता है कि जो अल्लाह चला रहा होता है, जिसका पूरा निज़ाम अल्लाह चला रहा होता है। इससे खूबसूरत नेमत से मालूम होता है कोई तो ज़ात है जो इस दुनिया को चला रही है। मेरी दूसरी मिसाल है परिंदा। वो हसीन नेमत है जो आसमान में हो या ज़मीन के बागात में हो, ये हमेशा खूबसूरत दिखती है। तितली एक ऐसी खूबसूरती है कि जो उसके रंग से दिखती है। तितली की ख़ास बात यह है कि तितली 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से उड़ती है, फिर रफ्तार से अपना सफ़र तय करती है, जो कि इसकी सलाहियत इसको खुदा ने दी है। वो दूसरी ख़ास नेमत ये है कि तितली को खाना चखने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करती है, और इनके पर इतने हल्के होते हैं जो आसमान की बुलंदियों पर उड़ने में इनकी मदद देते हैं। और तितली खुदा की वो नेमत है जो अपने परों का इस्तेमाल करते हुए
پھول کا ذائقہ چکھتی ہے کہ اس کا رہنا یہاں ممکن ہے کہ نہیں ہے. اس کے سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی بھی کونے پہ ہوں, ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم جہاں پہ بھی ہوں, جہاں کچھ بھی کر رہے ہوں, خدا اس سے خداوند عالم نے آنکھ جیسی نعمت سے نوازا ہے. کہتے ہیں کہ کائنات میں پہلی نظر ایک خلاصہ ہے اور اگلی نظر تفصیلی ہے. جب کوئی شخص آنکھوں سے کسی تصویر کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تصویر کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی تفصیلات کو دیکھتا ہے کہ کوئی تو ہے کہ جس نے اتنی حسین کائنات بنائی. ندیاں, پھول, چاند, ستارے, پھل, کوئی تو ہے کہ جس نے یہ کائنات کا نظام بنایا. کوئی تو ہے کہ جو یہ نظام چلا رہا ہے. ہم انہی آنکھوں سے پڑھتے ہیں جب قرآن دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. خدا نے قرآن میں آیت اور صورتوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کروائی ہے کہ دیکھو کوئی تو ہے کہ جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج میرا عنوان ہے اعضائے جسمانی. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں, جیسے کہ آنکھیں, پاؤں, ناک, ہاتھ, اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے زبان, جس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے. اگر ہماری آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو ہم لینس یا پھر گلاسز لگا لیتے ہیں. اگر پاؤں ٹوٹ جاتا ہے تو نقلی پاؤں لگے جا سکتے ہیں. اگر ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو نقلی ہاتھ لگائے جا سکتے ہیں. مگر زبان ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے. اگر ہماری زبان خراب ہو جاتی ہے تو نہ کوئی ڈاکٹر, نہ کوئی انسان ہماری دوسری زبان کو نہیں لگا سکتا. اگر ہماری زبان نہ ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا اس کی نعمتوں کا شکر ادا قرآن اور اچھی باتیں, کسی بھی بری یا اچھی کھانے کی چیز کا پتہ نہیں لگا سکتے تھے. اگر جیسے کہ ہماری زبان ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں. کسی بھی کھانے پینے کی چیز کا بتا سکتے ہیں کہ صحیح ہے یا خراب ہے. ہم کوئی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ جس طرح میں ابھی آپ کو پریزنٹیشن دے رہی ہوں اپنی زبان سے دے رہی ہوں. اگر میری زبان نہیں ہوتی تو میں آپ کو صرف اس کی ڈائیگرام دکھا سکتی تھی, اس کے بارے میں بتا نہیں سکتی تھی. اسی طرح آپ لوگ بھی, اگر آپ لوگ کی زبان نہیں ہوتی تو آپ نے بھی جو پریزنٹیشن بنائی ہے اس کے بارے میں آپ بھی سمجھا نہیں سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے لوگوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. شکریہ. گاڈ کا مطلب ہے خالق. خالق نے زمین اور آسمان کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم, یہ پھول, یہ جانور, یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. اور گاڈ کی کریشن اس کی وزڈم, پاور اور بیوٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. نیچر اللہ تعالیٰ کی میجسٹی اور ایگزسٹنس کا ریمائنڈر ہے. اللہ کی نازل کتاب ہے. قرآن کو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا. قرآن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے, یہ اللہ کی کتاب حضرت محمد پر نازل ہوئی. ہم قرآن شریف کا بہت ادب کرتے ہیں. قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں, اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا میرا عنوان ہے اعضائے جسمانی. آنکھیں اللہ کی عظیم نعمت ہے. اگر یہ آنکھیں نہ ہوں تو یہ حسین اور روشن دنیا دیکھنے سے انسان تاریک ہو جائے. یہ نعمت ان لوگوں سے پوچھو جو اس نعمت سے محروم اور نابینا ہیں. اس لیے ہمارے لیے رب العالمین کی عظیم نعمت ہے. اس لیے رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے سورہ ملک کی 23ویں آیت میں اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے ہمارا دل بنایا, ہماری کان بنائے, ہماری آنکھیں بنائی. ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.